देवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्राय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा। ओम नमो नारायणाय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवोपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवोपास्महे। उग्रं वीरं महाविष्णुं जगन्नाथं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं उच्यते वेदाशास्त्र परं नास्ति न दैवं येषवाक् परम्। शरीरे सज्जते भूते व्याधिगते नरे परे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरे। आलोक्ये सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः इदमेनं निष्पन्नं न्यायो नारायणो हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्राय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृतकलशहस्राय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा। मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सर्वपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते करुणारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी लक्ष्मी। வேண்டும்
Bhadrakali. I complete my 10th standard in our GKV school with good marks. It is because of my teachers and my friends. I'm not only put hard work, but I study ஹார்ட் ஒர்க் போடுறத விட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. யூ வில் நாட் ஃபர்கெட் இட் ஃபார் எவர், யூ வில் ரிமெம்பர் இட். அண்ட் I stood school second in our school so that I got a free education in Jaindra school. In my 12th standard also I got a good mark. It also because of my understanding capacity, not only because of my hard work. You also study, understand and then study. It will help you forever. Thank you. Good evening everyone. My name is Isaki Selvi. நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஜிகேவியில் படித்தேன். அப்புறம் 10th நல்லா ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுனால அங்கே ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது. தேங்க்யூ ஃபார் உஷா மேம் ஃபார் கிவிங் ஸ்காலர்ஷிப் டு மீ. அண்ட் ஆல்சோ டு த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ 12th கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமும் என்னை இன்டர்வியூவில் இது பண்ண சொல்லி செலக்ட் ஆகி இப்போ எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு. She is going to enjoy one more scholarship. Already she was on scholarship. Again, even for her college studies, she is going to enjoy. It is a thing to be appreciated, isn't it? அதே மாதிரி நம்மளும் வரலாம், எல்லாராலையும் முடியும். Nothing is impossible. Provided என்ன பண்ணும், பத்ரகாளி சொல்கிற ஹார்ட் ஒர்க் வந்து அவசியம் இல்லை. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் யூ கேன் அச்சீவ். ஹார்ட் ஒர்க் ஆல்சோ நீட் ஃபார் சம் ஆஃப் அஸ். சில பேருக்கு எதுவும் வேணும், உழைப்பும் இல்லையா? நல்லா கவனித்தா மட்டும் நம்மளால் வர முடியும். எல்லாரும் தேர் ஆர் ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ். இப்போ பத்ரகாளியில் 1 or 2, பட் வி கான் அசியூம் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் லைக் தட். ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்க பேசலாம். நம்ம என்ன செய்யணும், ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும். அதே சமயத்தில் you should understand things. And how to understand? எப்படி நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன்? What you have to do? What you have to do for that? You have to be என்ன செய்யணும்? You have to be attentive in the class. என்ன செய்யணும்? When the teacher takes something, when she teaches you, what you have to do? Your mind should not go anywhere. Your focus should be only on the lesson, on that particular chapter. இல்லையா? On that particular topic what she teaches you. அதை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அப்புறம் நீ மேடம் முடிஞ்ச உடனே மத்தியானம் லஞ்ச் பிரேக்லேயோ ஒரு டீ பிரேக்லேயோ ஈவினிங்கோ ஆஃப்டர் த ஸ்கூல் அவர் வில் இட் கோ ஆஃப்? நோ, மறந்து போச்சு மேடம்ங்கிற வார்த்தையே இருக்காது. ஸோ ஷால் யூ ஆல் ட்ரை, எஸ்பெஷலி த ப்ரெசன்ட் 10th 9th நம்மளாம் என்ன செய்யணும், நிறைய இந்த அக்காட்டேருந்துலாம் கற்றுக்கணும், நிறைய கற்றுக்கணும். சரியா? எவ்ரிபடி ஹேஸ் தட் பொட்டன்ஷியல். யாருமே டல்லு கிடையாது. யூஆர் ஆல் கிளவர். நீங்கள் ரொம்ப எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸ்மார்ட். ஆனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், கொஞ்சம் இப்படி டீவியேட் ஆகிடுறோம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன் த ஸ்கூல், ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன் த கிளாஸ், வாட் யூ ஹவ் டு டூ, யூ ஹவ் டு பி அட்டென்டிவ். உன் மைண்டு எங்கேயுமே போகக்கூடாது. பண்ணினோன்னா எல்லாரும் பத்திரகாளி மாதிரி வரலாம், இசைக்கு செல்வி மாதிரி வரலாம், எல்லாருமே அச்சீவ் பண்ணலாம். அவங்க 2 பேரும் வாட் இஸ் தேர் எய்ம்? they want to become doctors. Let us pray for that. Yeah, நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஜிகேவிலேருந்து டாக்டர்ஸ் வந்து நமக்கு சந்தோஷமா இல்லையா? எங்கள் ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 2 பேருக்கு மெடிக்கலில் இடம் கிடச்சிருக்கு. சொல்லுவோமா மெடிசன் பண்ணுறாங்கன்னு? ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. இப்போ வேணி என்ன பண்ணுறப்ப she has joined fashion designing. We are very, very proud. She got admission. She got herself admitted in Trichy. So she is going to do fashion designing. ஒரு 5 வருஷம் 7 வருஷத்தில் எப்படி வருவா? She will become a fashion designer. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாராலையும் முடியும், எல்லாரும் பண்ண முடியும். ஆனால் ஒன்று தான், கிளாஸில் என்ன செய்யணும்? when you are in the school, என்னோட மார்னிங் 9 to 4 நான் உங்கேயுமே இது பண்ண மாட்டேன், டீவியேட் ஆக மாட்டேன், டைவர்ட் ஆக மாட்டேன். My focus is only on my studies, on my lessons. இந்த மாதிரி பண்ணிப்போமா இன்னிலேருந்தே?
ஆன்லைனில் படித்தாலும் தப்பே இல்லை. ஆன்லைனில் படித்தாலும் அந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணணும், நம்ம கவனிக்கணும். குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். என் பேர் அருணா செல்வி. நான் ஜிகேவில தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th வரை படித்தேன். நான் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டான ஸ்டூடெண்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, ஆவரேஜாக தான் படிப்பேன். 10th 9th அப்போ தான் நல்லா படிக்க ஆரம்பித்தேன். ரொம்பலாம் படிக்க மாட்டேன், டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் படிப்பேன். 10th கொரோனாவில் பாஸ் ஆனதுனால எனக்கு 448 கிடச்சிது. ஆனால் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தா கண்டிப்பாக மேக்ஸில் நான் சென்டம் வாங்கியிருப்பேன். வாங்க முடியலை, அது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த கொரோனா லீவை எல்லோரும் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம் விளையாண்டு தேவையில்லாமல் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். புக்ஸ் படிக்கலாம், கிராஃப்ட் கற்றுக்கோங்க. ஆன்லைனில் நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது. So when we light the lamp, you must really pray. For what? That will dispel all types of darkness. எல்லா விதமான இருள். Not just the light that you see. Many people are dark in their hearts, in their minds. Isn't it? You need knowledge, you need an intellect to think the right things, the right thoughts should flow into you. You must be happy. Happiness is life. You must make your life happy, make others' life happy. All this is light, brightness. So today, as you all know, is a very, very important day. Why? At least for all of us in the school. Why is it an important day? Yes? Geeta Madam's birthday, which we celebrate as Do you know that she brought light to a lot of people's lives? Geeta Madam brought light. She tried to bring happiness. She tried to dispel all darkness. She lit the lamp of... It's right, I think, it really signifies the life of Geeta, who brought brightness to the lives of so many people, who lit the lamp of education and sowed the seeds of knowledge in many young children. The school has been started here. We didn't know her at all in the past. But somehow, it's a miracle. That's what I think. Miracles do happen in life. It's a miracle that she wanted this school in her name to function in this little village. I don't think she has ever visited this Shankarnagar at all. I don't know whether she has. But then, nothing is coincidence in life, isn't it? Nothing happens just like that. Everything is with a purpose, with a meaning. So, this school coming here actually means that she actually who is in this, she's not physically anymore present in this world. But then, she will always be present in this universe in a different stage, different form. So she really wanted to come here. And she wanted us to be associated with the school, which I feel is an honor, is a privilege that she gave to all of us.
And I'm lighting this lamp. Chumma ethelanada. I really, I feel that I'm blessed to light this lamp on this birthday of hers. And I'm so thankful to her for wanting this school to come here. Without her I don't think, without her blessings, or, she wanted this to happen. Otherwise, there's no possibility for this school to come here at all. I've always believed in that. I've always believed that, she lives here. There is a connection between us. I don't know what it is. I don't know. Really, I can't explain anything in words, because certain things cannot be explained in life. So too, I take this privilege, the honor of lighting this lamp for Geeta, who brought brightness to the lives of many young children like you. And today, she's bringing, brightness to all your lives by initiating, or rather helping to start the school in Shankarnagar. I know this was started in 2009. I still remember. I was very reluctant to start the school because it was one more responsibility. But somehow it happened. And it's almost 13 years today. 13 years. 3 batches of 10th standard students have already come out. And this year, the first batch of students are completing their schooling, that is higher secondary. And they are also here. I'm very, very happy to have all of you. So as I light this lamp, all of you close your eyes and pray that there should be everlasting brightness in this world. The darkness which is actually engulfing us in the form of corona should also pass away. There should be a passing phase, and all of us must really do well in life. Basically, all of us must lead a very, very happy and healthy life. We must be happy within, and we must also extend that happiness to this world. Please extend whatever you can to this world. Maybe all of us cannot do big things in life, but each one of us can do small things which can bring about a big change in somebody else's life. So let us pray for that. And as we pray, I take the pleasure and also the honor of lighting this lamp, which I'm sure will illuminate this world, this school, and dispel all types of darkness which is engulfing us. Good evening to all. Thank you very much for having a beautiful function this evening. And before we start the function, let's have a prayer. And for that, the prayer song. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும். எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும். எண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். எண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும். கோடி நலம் தந்திட வேண்டும், குறைகளெல்லாம் தீர்த்திட வேண்டும். கோடி நலம் தந்திட வேண்டும், குறைகளெல்லாம் தீர்த்திட வேண்டும். சீரிய முயற்சிகள் யாவும் சிறந்தோங்க அருளும் வேண்டும். சீரிய முயற்சிகள் யாவும் சிறந்தோங்க அருளும் வேண்டும். சிறந்தோங்க அருளும் வேண்டும். சிறந்தோங்க அருளும் வேண்டும். So we have, all of you know our Samuel sir. He has taught some history for you as well, I think.
he is here today to render a motivational speech to all of you. And I take the pleasure of passing over the dais to him now. Thank you very much, madam. Thank you very much. Once again, good evening to all of children as well as all my teachers. Respected Madam Principal, Vice Principal, the coordinators of the schools. Indeed, it's a matter of great pleasure and privilege for me to be here in the midst of yours today on this auspicious occasion. இந்த அருமையான ஒரு நேரத்திலே என்னை அழைத்து உங்கள் மத்தியிலே பேசுவதற்காக என்னை ஆணையிட்டு அழைத்த என் அருமை சகோதரியும் முதல்வருமான உஷா மேடம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடத்தில் ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் பேசி நிறைவு பெறலாம் என்று எண்ணுகிறேன். இந்த கூட்டம் ஃபார்மலாக ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாகவே ஒளி என்ற ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசினோம். ஆகவே நான் இப்பொழுது அந்த உங்களுக்கு தேவையான உத்வேகமான பேச்சு ஒளி என்ற வார்த்தையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஒளி உலகத்திற்கு எவ்வளவு அவசியம் தேவை என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். நான் சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை. ஒரு நாள் வீட்டில் கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன பாடுபடுறவங்க நமக்கு தெரியும். சில மறைநூல்கள் கூறுகின்றன, நீங்கள் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள். யூ ஆர் த லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அருமையாக சொல்லப்போனால் நீங்கள் மாணவர்களாகிய ஜிகேவி மாணவர்கள் இந்த பள்ளிக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள். இந்த பள்ளிக்கு நீங்கள் ஒளியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நீங்கள் உலகம் புறம் வெளிச்சம் பரப்புகிறீர்கள். அது எப்படி உருவாயிற்று என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். நான் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியன். வகுப்பில் பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது நான் ஏராளமான வரலாற்று கதைகளை சொல்வதுண்டு. உங்களுக்கு தெரியும், என்னிடத்தில் படித்த மாணவர்கள் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், இப்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள். நான் பம்பாயிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 ஆண்டு காலமாக வேலை பார்த்த பொழுது அங்கே ஒரு அவுரங்காபாத் என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது மகாராஷ்டிராவிலே. அங்கே ஒரு முறை மாணவர்களை அழைத்து சென்றேன். அங்கே என்ன சார் இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம். அங்கே தான் அந்த உலகத்திலே புகழ்பெற்ற அஜந்தா எல்லோரா குகைகள் இருக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, அங்கே ஒரு கோட்டை இருக்கிறது. 1215ஆம் ஆண்டிலே ராமராயா என்ற ஒரு மன்னர் கட்டிய கோட்டை ஒன்று இருக்கிறது. அந்த கோட்டைகளை போவதற்கு நான் மாணவர்கள் அழைத்து சென்றேன். கண்டிப்பாக நடந்துதான் போக வேண்டும், உயரத்தில் இருக்கிறது. அந்த கோட்டைக்குள் சென்று பார்த்த பொழுது தான் தெரிந்தது, அந்த கோட்டைக்குள் எதிரிகள் யாரும் நுழைய முடியாது. அந்த கோட்டை என்பது ஒரு உயரமான கோட்டை, உடைக்க முடியாது, யானையை வைத்து தகர்க்க முடியாது. ஏனென்றால் கோட்டை 2-3 அடுக்குகளாக அது கோட்டைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும். ஒரு வாயிலை தாண்டி போக வேண்டும் என்றாலே பெருங்கஷ்டம், அவ்வளோ பெரிய கதவு. சரி, நான் அதிக நேரம் பேச பிரியப்படவில்லை, உள்ளது நேரடியாக சொல்லிவிடுறேன். எல்லா இடத்தையும் தாண்டி போகும் பொழுது அங்கே ஒரு சின்ன திட்டி வாசல் வைத்திருப்பார்கள். எதிரிகள் உள்ளே நுழைந்து தான் போக வேண்டும், வேறு வழியே கிடையாது, குனிந்து தான் போக வேண்டும். குனிந்து போகும்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், வாள்களை கையில் தூக்கி கொண்டு போக முடியாது. இவன் குனிந்து போக போக அங்கே உள்ள இருக்க எதிரி அந்த நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் தலையை வெட்டி கொண்டே இருப்பார்கள். உள்ளே போகவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். சரி, எல்லாவற்றையும் தாண்டி 5 அடுக்குகளை தாண்டி உள்ளே சென்று விட்டார்கள் என்றால் கூட அங்கே போய் பார்த்தால் ஒரு அறையில் கும் இருட்டு, கார் இருட்டு, மை இருட்டு, அவ்வளோ இருட்டது. கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற யாரையும் பார்க்க முடியாது, தெரியாது. தம்பி கவனிக்கீங்களா? உங்களுக்கு சேர்த்தான் சொல்கிறேன். அப்போது அந்த இருட்டில் யாரையும் பார்க்க முடியாது. அந்த இருட்டுக்கு மேலே ஒரு திட்டு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அந்த ரூமில் எல்லாம் கல்லால் செய்தது, கல்லால் கட்டப்பட்டது. அந்த திட்டிலே அந்த நாட்டை சேர்ந்த வீரர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள். இவர்கள் எல்லாவற்றையும் தாண்டி எதிரி நாட்டு வீரர்கள் உள்ளே சென்று விட்டார்கள் என்றால் கூட அந்த இருட்டிலே அவனுக்கு தெரியும், பழக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆகவே ஒவ்வொருவராக வெட்டுவான். எதிரிகளால் கைப்பற்ற முடியாத ஒரு கோட்டை. அப்பொழுது அந்த எங்களை கூட்டிக் கொண்டு சென்ற அந்த கைடு என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு அழகான ஒரு காரியத்தை பண்ணினார். அவர் எங்கே நிற்கிறாரு, பக்கத்தில் யார் நிற்கிறார்கள் என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை. திடீரென்று ஒரு தீக்குச்சி எடுத்து ஒரு மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்தினார். அந்த பிரகாசத்தை வார்த்தையால் வர்ணிக்க முடியாது. அவ்வளவு அழகான ஒரு அறையாக இருக்கிறது. ஆனால் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லை. இந்த கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற ஒரு அருமையான அம்மையார் அந்த மெழுகுவர்த்தியான ஒளியாக இந்த பள்ளிக்கு வந்தார்கள். அதைத்தான் நான் இப்படி சொல்ல இருந்தது. நன்றி. இருட்டில் இருந்த இந்த இடத்தை ஒரு அழகான ஒளியாக மாற்றிய அந்த மெழுகுவர்த்தி
கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அம்மையார் அவர்கள். இப்பொழுது தற்செயலாக அவர்கள் வேலை பார்த்த பள்ளிக்கூடங்களை பார்த்தேன். அதில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் எனக்கு தெரிந்த பள்ளிக்கூடம், கத்தீட்ரல் அண்ட் ஜான் கேனன் மும்பை ஹைஸ்கூல். அது இன்டர்நேஷ்னல் பள்ளிக்கூடம். எனக்கு தெரிந்த என்னுடைய சகோதரியின் மகன் இப்பொழுதும் அந்த பள்ளியில் வேலை பார்க்கிறான். சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா? ஒரு மாதத்துக்கு 2 லட்ச ரூபா. ஜூனியர் மோஸ்ட் டீச்சர் வாங்குறது 2 லட்சம். அவ்வளோ பெரிய ஸ்கூல். அந்த பள்ளியில் வேலை பார்த்த இந்த கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அம்மையார் அவர்கள் தான் சம்பாதித்த பணங்களெல்லாம் உண்டு. இந்த இடத்திலே ஒரு பள்ளி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்களே, அதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே ஒளியாக வீசுகிறது. இன்று நாம் எல்லோரும் இங்கு கல்வி கற்கிறோம், ஆசிரியர்கள் இங்கு பணியாற்றுகிறோம், எல்லோரும் இதை வைத்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம் என்றால் இது அந்த கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அம்மையாரின் தியாகம் என்பதில் எந்த அளவும் ஐயமில்லை என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். எங்கேயுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு மனிதனின் ஒரு தியாகம், ஒரு மனிதனின் தியாகம், ஒரு மனுஷியின் தியாகம் இந்த உலகத்தில் பல ஆயிரம் தியாகங்களை உருவாக்கும். அதைத்தான் கவிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இங்கு உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். இந்த இடத்திலே நாம் இருக்கிறோம். அதற்கு உறுதுணையாக ஒரு அருமையான ஆளை தேர்ந்தெடுத்தால் பாருங்கள். அருமையான குரல் ஒன்று உண்டு. இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்பது குறள். இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்பது குறள். அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது, இங்கே உஷாராமன் என்று ஒரு அம்மா இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு விட்டால் அந்த பள்ளி உயரும், உன்னதத்தை பெறும் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே தான் மனதிற்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 44 ஆண்டுகளாக வேலை பார்க்கிறேன். 1975ஆம் ஆண்டிலே வாத்தியார் வேலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். 1990ஆம் ஆண்டு பம்பாயிலே ஒரு பெரிய உயர்நிலைப் பள்ளியிலே, ஜூனியர் காலேஜில் அழைக்கிற பள்ளியிலே முதல்வராகவும் பணியாற்றினேன் கிட்டத்தட்ட 21 ஆண்டுகள். நான் எப்பொழுதும் மேடத்தில் வீட்டில் சொல்வதுண்டு, என் மகள் சொல்வதுண்டு, அப்பா நீங்கள் பெரிய பிரின்சிபால்னு மின்னுக்காதுங்க, பிரின்சிபால்னால் உங்கள் மேடம் தான் பிரின்சிபால். இது நான் சொல்லலை, என் மகள் சொல்கிறாள். ஒரு முறை மேடத்தை சந்தித்து பேசி கொண்டிருந்தாள், அவ்வளோதான். இது எதை சொல்கிறேன் என்றால், பள்ளிக்கூடம் நடத்துவது என்பது சாதாரண காரியம் இல்லை. அது இப்போ உள்ள காலங்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி போடுறான், ஃபீஸ் வாங்காத. ஃபீஸ் வாங்காமல் இப்படி படித்து கொடுக்க முடியும் என்பதை கேட்டால் அதுக்கு பதில் இல்லை. என்றாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி நம் அருமையான பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அவர்களுக்கு இந்த கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் காரணம் என்று எண்ணுகிறேன். நற்காரியங்களை செய்கிற எவருக்கும் இறைவன் துணை இருப்பான் என்பது இதன் மூலமாக தெரிகின்ற ஒரு உண்மை. இப்பொழுது நான் ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்வதற்காக வருகிறேன். அதாவது பொதுவாக பேச்சு என்பது, நான் நிறைய இடங்களில் பேச போயிருக்கேன், இலக்கிய கூட்டங்கள்லாம் பேசியிருக்கேன். ஒரு இடத்துல பட்டிமன்றம் பேசுறதுக்கு போயிருந்தேன். இல்லை கொஞ்சம் ஏழியராக போயிட்டு பின்னால் உட்காந்துருந்தேன். கூட்டமெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க, உங்களை மாதிரி எல்லாம் முன்னாலே வந்து உட்காந்துருந்தாங்க. இப்போ ஒரு ஆள் பின்னால் உட்காந்து எனக்கு முன்னால் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஏய், இன்னைக்கு யாரோ பட்டிமன்றத்துக்கு பேச வராம சுமாராக எவ்வளோ நேரம் பேசுவார் அப்படின்னு கேட்காரு. நம்ம எனக்கு சொல்லலாம், எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் சுமாராக தான் பேசுவார். நான் பின்னால் உட்காந்துருக்கேன், கவனிக்கலை. இன்னி மேடைக்கு இப்போ நடுவர் ஈஸ்வரராஜ் சாமியார் அழைக்கிறேன்னு நான் ஓடி போனேன். ஏய், நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காருப்பா, தெரியாமல் சொல்லிவிட்டேன். அதைத்தான் முதல்ல ஆரம்பித்து சொன்னேன். எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் சுமாராகத்தான் பேசுவார் என்று ஒரு நண்பர் பின்னால் சொன்னால், நாங்கள் சுமாராக பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறோம், என்னென்னா நீங்கள் சுமாராக கேட்கக்கூடிய ஆட்கள் என்று சொன்னேன். அது சிரிச்சார் அவரை. அதாவது பேச்சு என்பது மற்றவர்கள் ஈர்க்கிற சக்தி உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். இப்போ நான் அங்கே பேசிட்டு போது அங்கே பேசிகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்க, என் பேச்சு எடுபடாது, தேவையும் இல்லை. கிளாஸில் பாடம் நடத்தும் போது, நம்ம பாடம் நடத்தும் போது பிள்ளைகள் அங்கே உட்காந்து வேறு ஏதாவது காரியம் பண்ண யோசிப்பாருங்க. டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க, மாணவர்களை நீங்களும் இருக்கிறீங்க. எங்கேயாவது அப்படி நடந்தால் அந்த பாடம் நடத்த முடியாது, அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள், அந்த பாடத்துக்கு எஃபெக்ட் இல்லை, அது வேஸ்ட். என்னை ஒரு ஆலயத்தில் பேசுவதற்கு அழைத்திருந்தார்கள். அன்றைக்கி ஒரு குட் ஃப்ரைடே. அந்த குட் ஃப்ரைடேயில் கிட்டத்தட்ட 7 வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஜீசஸ் செட் 7 வேர்ட்ஸ் ஆன் த கிராஸ். எவ்ரி இயர் தெர் யூஸ் டு பி எ செர்மன் ஆன் த 7 வேர்ட்ஸ். ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்றாண்டுகளாக, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்போ என்னையும் கொஞ்சம் பேச தெரிந்தவர் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சர்ச்சில் கூப்பிட்டாங்க. என்ன 2 நாள் கழித்து இன்னொரு சர்ச்சிலும் கூப்பிட்டாங்க. அதே நாள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து இன்னொரு சர்ச்சும் கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் பெரிய ஆளுன்னு வச்சுருக்கலாம் பம்பாயில், ஏன்னா ஒரு ஸ்கூல் பிரின்சிபல். அப்போ கூப்பிட்டாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன் 3 சர்ச்சில் கூப்பிட்றீங்க. அப்போ அவர் சொன்னார், ஒரு பாஸ்டர் சொன்னார், சார் நீங்கள் 2வது அந்த வேர்டை இந்த சர்ச்சில் பேசுங்க, 4வது வேர்டை நம்ம சர்ச்சில் பேசுகிறீங்க, 7வது வேர்டை இன்னொரு சர்ச்சு, அது 8-9 கிலோமீட்டர் தள்ளி போகணும், அங்கே பேசுங்க.
சரின்னு சொல்லி நான் முதல்ல ஒத்துக்கிட்டு விக்ரோலிங்க இடத்துல போய் இந்த செகண்ட் வேர்டை பேசிட்டு உடனே பைக் எடுத்துகிட்டு வேகமாக வந்து பாண்டூப்பு நான் தங்கியிருந்த இடத்துல 4வது வசனத்தை பேசிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து நேரே போய் தானாங்க இடத்துல 7வது வசனத்தை அந்த வேர்ட்ஸை பேசிட்டு கரெக்டாக ஒரு மணி 1:30 மணிக்கு முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். மறுநாள் சாட்டர்டே, அதுக்கடுத்த நாள் சண்டே, ஈஸ்டர் டே உங்களுக்கு தெரியும், பள்ளிக்கூடம் இருக்காது. திங்கக்கிழமை காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு 10 மணிக்கு போல் ஒரு ஆள், ஒரு பாஸ்டர் அங்கி போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெரிய பாக்ஸை தூக்கிட்டு வந்தார். அப்போ எங்கள் வாட்ச்மேன் இப்போ பியூன்னு சொன்னால், சார் आपको मिलने के लिए आदमी आया है அப்படின்னு, उसको भेजो அப்படின்னா உள்ளே வந்தார். வந்தாலும் ஐயா வணக்கம், வாங்க உட்காருங்க. காஃபி வாங்கி கொடுத்தேன், குடிச்சிக்கிட்டார். அவர் சொன்னார் ஒரு விஷயம், ஐயா நம்ம சர்ச்சில் 7 பேர் பேசுனாங்க, மக்கள் வெளியே வந்தோடனே நம்ம அந்த பிரைட் ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் பேசுகிறது தான் பிரமாதம்னு சொன்னாங்க சார், ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துட்டு எல்லாம் பாராட்டுறாங்க. எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல. பொதுவாக நம்ம ஒரு இடத்துல பேசுகிறது ஒரு ரசிச்சிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டாரு ரொம்ப ரசிப்போம்ல. கிளாஸில் பிள்ளைகள் பாடம் எழுதும்போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ரசிச்சிட்டாங்கனாலே ரொம்ப பிரமாதமாக மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி, எக்ஸால்டட். அப்போ கொஞ்சம் பொறுத்து கேட்டேன், ஐயா நான் அந்த இதில் அந்த மேட்ரு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்களை சொன்னோம்ல, 3-4 பாயிண்ட் சொன்னேன், எந்த பாயிண்ட்டு நல்ல பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னாங்க அப்படி கேட்டோன்னே அவர் சொன்னார், அதெல்லாம் ஒன்றும்லண்ணே, நீங்கள் தான் எல்லாத்துலேயும் சீக்கிரமாக பேசி முடிச்சிங்களா. அப்பொழுது பேச்சு என்றால் என்பது சுருக்கமாக, ரத்தின சுருக்கமாக, மற்றவர்கள் கேட்கும் தகைவா, அந்த குறள் என்னம்மா, கேட்டார் பிணிக்கும் தகைவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதான் சொல்லும்பார் வள்ளுவர். யாரும் பிரியமில்லாதவங்க கேட்டாலும் ரசிக்கிற மாதிரி சொன்னால் தான் அந்த பேச்சு. இப்போ மாணவர்களாக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, மாணவர்களுக்கென்று பேசுவதற்கென்று சில டாபிக் இருக்குது, டீச்சர்ஸுக்குன்னு பேசுகிறதுக்கே சில டாபிக் இருக்குது, 2 பேருக்கு சேர்த்து பேசுகிறதுக்கு விஷயம் இருக்குது. இப்போ நீங்களாம் உற்சாகமாக வந்திருக்கீங்களா? ஒரு சண்டே மார்னிங், திங்கட்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வரை 12:40 வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ், 9லேருந்து 9:40, 10லேருந்து 10:40, 11லேருந்து 11:40, 12லேருந்து 12:40, மாறி மாறி வந்து முகம் பார்க்காம எங்கேயோ உட்காந்து கொண்டு அவ்வளோ மேட்ரை உங்கள்கிட்ட த்ரஸ்ட் பண்ணுறோம். நாங்கள் சண்டே ஒரு நாள் வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும். உண்மையை சொல்லுங்கள், எல்லோரும் உற்சாகமாக வந்திருக்கீங்களா? ஐயோ இதை வைக்கப்படாதா, சனிக்கிழமை வைக்கப்படாதா, சண்டையாக கொண்டு வைக்கணும். இன்றைக்கி தான் அந்த அம்மாவோட பிறந்தநாள், மாற்ற முடியாது. அது சண்டே வந்திருக்க உங்களுக்கு எல்லோரும் ஆர்வமாக வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் உண்மையை சொன்னால் நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டீங்க. ஆமாம் சார், சாயங்காலம் கொண்டு உட்கார வச்சுட்டு எங்களை என்ன பாருங்கள். அதாவது எப்பவும் நான் ஒரு கதை சொல்லுவேன். ஒரு பெரிய மன்னன் இருந்தான், ஒரு அரசன். அவன் தன் மகளுக்கு திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான். ஆனால் அந்த காலத்தில் திருமணம் மாப்பிள்ளையை பார்த்து உடனே செட் பண்ணி வீட்டில் உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுத்து இந்த டிஃபன் ஒன்று கொடுக்க சொல்லி ஒரு பார்வை பார்த்து அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் வீராதி வீரன், சூராதி சூரன், வில்வத்தை தெரிந்தவன், போர்க்களத்தில் வாழ்வீசு தெரிஞ்சவன், அவனை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க. சுயவரம் அழகாக சொன்னாங்க கங்கா மேடம். அப்போ அந்த சுயவரத்துக்காக கிட்டத்தட்ட வந்தோடனே இந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அழகான பொண்ணுன்னா உடனே கூட்டம் போடுவாங்கள்ல. அந்த காலத்து அரசர் கேட்க வேணும் உங்களுக்கு. மட்டுமில்லை, அரசன் பெரியவன், அவனுக்கு ஒரே பெண்ணு தான், அந்த சொத்து முழுதும் அவனுக்கு தான். எவன் அவளை திருமணம் முடிக்கிறானோ அந்த சொத்து, ராஜ்யம், இது எல்லாம் அவனுக்கு தான். நிறைய 240 பேர் வந்திருக்கான். 240 பேர் வந்து இவர் சொன்னார், இந்த பேருக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, உங்களை அந்த களரி போட்டி, வாழ் வீச்சு, வேல் வீச்சு, அந்த சோப்ரா மாதிரிலாம் நான் ஒன்று வீச சொல்லலை, ஈட்டி சொல்லலை. நீங்கள் வாங்க, இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போனால் பின்னால் அங்கே ஒரு பாத்ரூம், ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்துச்சு, நீச்சல் குளம், அங்கே கூட்டிகிட்டு கொண்டு விட்டுட்டு வேறு ஒன்றும் வேண்டாயா, இது ஒரு 30 அடி நீளம், ஒரு 18 அடி அகலம். இந்த 30 அடி நீளமாக வேண்டாம், அங்கே நெல் இங்கே நெல், அந்த 18 அடி அகலத்துக்கு நீச்சல் அடித்து வெளியே வா, எவன் முதல்ல வரானோ அவனுக்கு தான் அப்படின்னாரு. சந்தோஷம் தாங்க முடியல. நீச்சல் நான் தான் 3 வயசுலேயே படிச்சிருக்கேனே, உடனே உச்சிடலாமல் நீச்சல் ஜம்ப் பண்ண போன மாதிரி நிறுத்தின்ட்டான். உள்ள ஒரு 10 முதல்ல போட்டிருக்கேன், பார்த்துருங்க, உள்ள ஒரு 10 முதல்ல கிடக்கு. உடனே அவ்வளோ 239 பேர் வெளியே நிற்கான், ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ஜம்ப் பண்ணுறான். இவன் ஜம்ப் பண்ணோடனே அவ்வளோ முதலையும் அவன் மேலே சாடுது, இவனை சட்டையை கிழிக்குது, முடியை பிடிச்சி இழுக்குது, ரத்த கலரி ஆகலாம். இவன் அண்ணாலும் அடித்து முதலை தள்ளி அடித்து சைடுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது இங்கே வந்து டக்குன்னு கரையை தொட்டான், மற்றவங்களாம் சேர்ந்து தூக்கிட்டாங்க. ராஜாவுக்கு உற்சாகம் தாங்க முடியல. ஏப்பா இவ்வளோ பெரிய வீரன் தான் நீ, 10 முதலையை தாண்டி வந்திருக்கேப்பா, என் மகளை திருமணம் செய்வதற்காக இவ்வளோ பெரிய தியாகத்தை செய்வதற்கு தயாராக இருந்தாயா, உன்னை நான் எப்படி பாராட்டுவேன்னு தெரியவில்லை, உன்னை போகிற வீரன் நான் பார்த்தது இல்லையாப்பா, வாயின்று அணைத்து அவனை அரவணைத்து பாராட்டி சீராட்டி அவனுக்கு மகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பது ரெடியாக இருக்கும்போது இந்த பையன் மூச்சு அடைச்சிட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டான், ராசா இன்னைக்கு தள்ளி விட்டவன் யார்? My dear children, I just want to ask you one question. I think you are all not pushed to this program. You have all come voluntarily to attend the program, to give our gratitude
to the great woman who had given the inspiration to start this school. இந்த பள்ளியை ஆரம்பிப்பதற்கு உத்வேதமாக இருந்த, உறுதுணையாக இருந்த மேடம் கீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் இந்த பிறந்த நாளை நினைவு கூறுவதற்காக நாம் எல்லோரும் ஆர்வத்துடன் தள்ளிவிடப்பட்டவர்களாக அல்ல, உந்தப்பட்டவர்களாக வந்திருக்கிறோம். சரிதானே? வாழ்க்கையில், மாணவருடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான என்னது? கல்வி. கல்வி என்ற ஒன்று உலகத்தில் இல்லாவிட்டால் நாம் எல்லோரும் மேடம் காலேஜ் வந்தோன்னு சொன்னாங்கள்ல, அந்த இருண்ட உலகத்திலே இருந்திருப்போம். இந்த ஜான்ஸ் காலேஜுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா, யாராவது இங்கேருந்து 11th படிச்சுட்டு 12th முடிச்சுட்டு ஜான்ஸில் போய் அட்மிஷன் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கேட் என்ட்ரன்ஸை பார்க்கலாம். அழகான ஒரு வாசகம் எழுதி போட்டிருப்பார்கள். அது ஒரு கிறிஸ்தவ கல்லூரி தான், ஆனாலும் அந்த வாசகம் எல்லோருக்கும் பொருந்தும். என்ன எழுதி போட்டிருக்காங்க? அக விருள் அகற்றி அறி ஒளி வீசுக. என்ட்ரன்ஸில் இன்றைக்கி இருக்குது. 1763ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி. அந்த கல்லூரியை நான் 4 ஆண்டு படித்திருக்கேன் என்று பெருமிடம் சொல்லிக் கொள்கிறேன். அது அக இருள் அகற்றி அறி ஒளி வீசுக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய இருள் அகல வேண்டும் என்றால் கல்வி தேவை. ஆகவே தான் பாரதிதாசன் சொல்லுவான், கல்வி இல்லா வீட்டை இருண்ட வீடு என்கம்பர். பாரதிதாசன் கவிதை படிச்சிருக்கணும், கண்ணதாசன் கவிதை படிக்கணும். பாரதிதாசன் கவிதை படிக்கணும், பாரதியார் கவிதை படிக்கணும், கண்ணதாசன் கவிதை படிக்கணும். புறநானூறு கவிதைகள் படித்திருக்க மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் எல்லாமே. நான் வகுப்பிலே பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது மாணவர்களுக்கு இந்த கவிதைகளை சொல்வது உண்டு. என்னிடத்தில் படித்த மாணவர்கள்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அதாவது கவிதை படித்தால் வாழ்க்கை வசப்படும் சொல்லுவாங்க. அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி வீசுகன்னா, நம்முடைய அகத்தில் உள்ள இருள் எல்லாம் அகன்று நம்ம உலகத்தில் மூளையிலேயே அறிவு ஒளி வீச வேண்டும் என்றால் கல்வி தேவை. அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜா இருந்தான், அவன் பேர் ஆரிய படைகடந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியன். ஆரிய படைகடந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் அவன் ஒரு அருமையான பாட்டு புறநானூரில் எழுதியிருக்கான். உற்றுளி உதவியும் உருபொருள் கொடுத்தும் பிற்ற நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே. உற்றுளி உதவியும் குருபொருள் கொடுத்தும் பிற்ற நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே. பிறப்போர் அன்ன உடன் வயிற்றுள் சிறப்பின் பால் தாய் மனம் தெரியும். ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருளும் மூத்தோன் வர்க்கவனாது இளையோன் வர்க்கவன அரசு சொல்லும் முடிப்பார். என்ன அர்த்தம்? உற்று உதவி உதி ஆசிரியர்களை பார்த்து, நான் ஒரு பள்ளியில் வேலை பார்த்தேன் இந்த பாளையங்கோட்டையில். இந்த பள்ளியின் பேரை சொல்ல பிரியப்படலை, நம்ம ஸ்கூலுக்கு வருமுன்னால அந்த கிரவுண்டில் நின்றுட்டுருக்கேன். என்னை அந்த நிறைய பங்களுக்கு தெரியாது, புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். ஆசிரியர் 2 பேர் போகிறாங்க தோளில் கைப்பட்டு. வருத்தத்துடன் சொல்கிறேன் மாணவர்களுக்கு, உங்களுக்கு நான் 2 மொக்கையும் போகிறான் பாரு. இந்த வார்த்தையை மாணவர்கள் வாயால் என்ன அர்த்தம் என்றால், மாணவர்களுக்கு அந்த ஆசிரியரின் மேல் மரியாதை இல்லை. ஏன் இல்லை என்றால் பல காரணங்கள் சொல்ல முடியும். அதனால் ஒன்று, மாணவர்கள் கல்வியை பாங்காக கற்கவில்லை. உற்று உளி உதவியும் உரு பொருள் கொடுத்தும் என்னென்ன தேவை என்பது ஆசிரியர் அறிந்து மரியாதை கொடுத்து படித்தா தான் உன் பாடம் ஒளிபெறும், உன் படிப்பு ஒளிபெறும். இல்லை என்றால் நீ படித்தது இருண்ட படிப்பு. ஆகவே தான் மாணவர்களுக்கு அறிவுரையாக சொல்கிறேன். 2 பேர் அண்ணன் தம்பி. அண்ணன் பெரிய ஆளாக இருக்கலாம், ஆனால் கல்வி கல்லாதவனாக இருந்தால் இளையோன் வருகவென அரசு சொல்லும் என்று சொல்கிறார் என்றால் கல்வி கிட்ட சிறப்பை நீங்கள் பாருங்கள். கல்வி கல்லாமல் இருப்பதை விட, கல்வி கல்லாமல் இருக்க ஒரு மன்னனை விட கல்வி கற்ற பிச்சைக்காரன் மேலும்பார். கல்வி கல்லாத ஒரு அரசனை விட கல்வி கற்ற பிச்சைக்காரன் மேல். ஏனென்றால் கல்வியின் மகத்துவம் உள்ளது. கல்வி அவ்வளோ மகத்துவம் பெறுகின்ற காரணத்தால் நீங்கள் எல்லோரும் பள்ளிக்கு வருகிறீர்கள், படிக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஆசிரியர்களை மதிக்க வேண்டும் மாணவர்கள். பெற்றோரை எப்படி மதிப்பீங்களோ அப்படி ஆசிரியரை மதிக்கணும். ஏன்னு கேட்டால், உலகத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு அரசன் இருந்தான். அவன் பேர் அலெக்சாண்டர் த கிரேட். அலெக்சாண்டர் மகாராஜா என்று சொல்வார்கள். இந்த அலெக்சாண்டர் மகாராஜா எப்படிப்பட்ட மாணவன் என்றால், சாக்ரட்டீஸ் என்று ஒரு பெரிய அறிஞர் இருந்தார் கிரேக்க நாட்டிலே. சாக்ரட்டீஸின் மாணவர் பிளேட்டோ, அவரும் சிறந்த தத்துவ ஞானி. பிளேட்டோவின் மாணவர் அரிஸ்டாட்டில், அவரும் சிறந்த தத்துவ ஞானி. அரிஸ்டாட்டில் மாணவன் அலெக்சாண்டர். சாக்ரட்டீஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், அவருடைய மாணவன் அலெக்சாண்டர். அலெக்சாண்டர் உலகத்தை வென்ற ஒரு மாமனிதன். 25 வயதிலே உலகத்தை பூராம் தன் குடையின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என்று போராடி நாட்டை வெற்றி பெற்று வந்தவன். அவனிடத்தில் கேட்டார்கள், இந்த உலகத்தையெல்லாம் ஒரே குடையின் கீழ் ஒரு நாள் எப்படி வெற்றி பெற முடிந்தது என்று கேட்டபொழுது அவன் சொன்னான், என்னை இந்த உலகத்திற்கு தந்தது என் பெற்றோர்கள், இந்த உலகத்தை எனக்கு தந்தது என் ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொன்னான். இந்த உலகத்திற்கு என்னை தந்தது என் பெற்றோர்கள், இந்த உலகத்தை என் கையிலே தந்தது என் ஆசிரியர்கள் என்று சொன்னான். பெருமையுடன் மார்த்தட்டி சொன்னான். கைத்தட்டி பார்த்தேன். அப்போது கல்வியின் மகத்துவம்
எப்படி என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கல்வி கற்றதுனால என்ன உயர்கிறது? அறிவு உயர்கிறது. இந்த பொண்ணு அழகாக பேசும்போது யாரோ ஒரு பொண்ணு சொன்னால நான் டெய்லி படிப்பேன், அந்த ஒரு வார்த்தை சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிட்டான். எப்படி கல்வி கற்க வேண்டும்? கல்வி கற்பதற்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. எளிதாக கற்றுவிடலாம். ஐயோ நான் தமிழில் பேசி தான் பழக்கம், இங்கிலீஷ் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது, எவ்வளோ படித்தாலும் வீட்டில் பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க, நான் கேட்டிருக்கேன். அந்த தலைமை ஆசிரியர் இருந்தாலும் நிறைய பெற்றோரோட பழக்கம் உண்டு, பேச்சு உண்டு. சார் நல்லா படிக்கா சார், மனசில் தான் நிற்க மாட்டேங்குது, சொல்கிறது பொய் அப்படின்னு. பொய் சொல்கிறவங்க மகா இல்லை சார், நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், என் பிள்ளை பகலாக படிக்கா, திரும்ப திரும்ப படிக்கா. ஆனால் எப்போ அது எப்படிமா சொல்ல முடியும்? உங்களுக்கு பெங்காலி தெரியுமான்னு கேட்டேன். பெங்காலியா? அது என்னதுன்னே தெரியாது சார். இல்லை பெங்காலி உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா? ஆமாம் சார், ஊரில் எஸ்எஸ்எல்சி படிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு பெங்காலி தெரியுமில்ல? தெரியாது சார். தெரியும், நான் சொல்கிறேன், 14 வரை பெங்காலி தெரியும் உங்களுக்கு. எப்படி தெரியும்? அந்தம்மா எனக்கு தெரியாது சார், தெரியாது சார் அப்படி பாம்பு பயந்துட்டு. பார்த்தியா நம்மளை ஏதோ சொல்கிறாரு, பெங்காலிங்கார, நான் தமிழ் பொம்பளை அப்படின்ச்சு. உங்களுக்கு 14 வரி பெங்காலி தெரியும். யாருக்கு சொல்கிறாங்க? யாரோ என்ன பாட்டுமா அது? தேசிய கீதம். என்னது அது? ஜனகன மனாதி நாயக ஜெயக பாராமல் சொல்கிறோம்ல. சொல்கிறீங்களா பையங்களா? சொல்லுவீங்களா? சொல்கிறீங்களாம்மா? அது என்ன மொழி? எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? எப்படி தெரியும்? உங்கள் வீட்டிலலாம் எப்படி? திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம், திரும்ப திரும்ப கேட்குறோம். பயிற்சி தான், விடாமுயற்சி தான் அதன் மூலமாக வருகிறது. இப்போ நான் பாம்பேயில் ஒரு ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டர்னு சொன்னேன், அது தமிழ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல். அதனால் நான் அந்த பள்ளிக்கு போன பிறகு கடவுள் வாழ்த்தாக தமிழ் தாய் வாழ்த்தை வச்சுருந்தேன். அதை தான் வைக்கணும்னு சொல்லி, அதுக்கு முன்னால் அவங்க வேறு ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க, அதை வைக்கக்கூடாது, தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுங்க. அப்போது அந்த ஆசிரியரை விட்டு பயிற்சி வைக்க எல்லா பிள்ளைகளும் வேறு மொழி பேசுகிறவங்க, மராட்டி, குஜராத்தி, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் இப்படி பேசுகிறவங்களா. அப்போ அந்த மியூசிக் சார் ஆண்டவர், அவர் கண் தெரிய பார்வையற்றவர், ஆண்டவர் சொன்னார், சார் இந்த மொழி தெரியாத பிள்ளைகளை வச்சு நம்ம அந்த பாட்டை எப்படி சார் படிக்க முடியும்? நீராறும் கடல் கொடுத்தாலும் எப்படி சார் சொல்லிக் கொடுக்கும்? தமிழே அவங்களுக்கு இங்கிலீஷே வராது, தமிழ் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களா சார்? கூட்டிகிட்டு வாங்கண்ணே. 21 பிள்ளைகள் பேரில் வச்சுருந்தோம், எல்லாம் கேர்ள்ஸ் தான், நல்லா பாடுவாங்க நம்ம பிள்ளைகள் மாதிரி. நான் தான் கூட்டி கொண்டு கிளாஸில் உட்கார வச்சு தமிழ் இந்த டிரான்ஸ்லிட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு, இங்கிலீஷை அப்படியே தமிழ் எழுதுறது. அதாவது தமிழை இங்கிலீஷ் எழுதுது. நீராறும், NEERARUM, நீராறும் கடல் உடுத்த, நீராறும் கடல் உடுத்த நிலமடந்தை எழிலுலகம் சீராறும் வதனமென திகழ்பறத கண்டமதில் எழுதி போட்டேன் ஃபுல்லாக. திரும்ப திரும்ப அவருக்கு சொல்லிக் கொடுமையான்னு சொல்லி அவர் சொல்லி பாடினாங்க. அந்த டியூன் அவங்களுக்கு சரியாக வரல, அது விஸ்வநாதன் போட்ட மியூசிக். பிறகு அது ரெக்கார்டை போட்டு காட்டி அவரை பாட சொல்லி இப்போ நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தப்பாக பாடலாம் பாடுவேன். இப்போ சத்தம் போட்டு பாடி படிச்சுட்டாங்க. கவிஞர் வைரமுத்து எங்கள் பள்ளிக்கு ஒரு விழாவுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வரார். வைரமுத்து அவர்கள் இப்பொழுது தமிழ் வாழ்த்து பாடுவார்கள் என்று அனௌன்ஸ்மெண்ட் டீச்சர் சொன்ன உடனே இவர் எழுப்பி நின்று இப்படி பார்க்குறாரு. நான் பக்கத்தில் இருந்தேன். முதல்வரையா எங்கே ரெக்கார்ட் போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டார். நான் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என்று சொன்னேன். பதில் சொல்லவில்லை. கொஞ்சம் பொறுத்து பார்த்தா 21 பிள்ளைகள் மைக்கு முன்னால் வந்தாங்க. இப்படி ஒரு 5 மைக் வச்சுருக்கு. மியூசிக் வாத்தியார் வந்தார், தபலா அடிக்கிற மாஸ்டர் வந்தார். பாடுறாங்க. நீராறும் கடலுடுத்தல் இளமடந்தை கிளில் ஒழுகும் சீராறும் வதனமென ராகத்தோட ஒரே குரலில் ஒட்டுமொத்தமாக அழகாக பாடி முடித்தார்கள். முதலில் எழுந்து நின்று கைத்திலிருந்து கவிஞர் வைரமுத்து. அப்போ தான் சொன்னேன்னா, ஐயா நீங்கள், அவர் சொன்னார், ரொம்ப அழகாக பாடுறாங்களே நம்ம பிள்ளைகள். நான் சொன்னேன், ஐயா நம்ம பிள்ளைகள் இல்லை, பள்ளி பிள்ளைகள் நம்ம பிள்ளைகள், ஆனால் எல்லாமே வேற்று வழி பிள்ளைகள். வாயை திறந்தவர் மூடவே இல்லை. ஷாக் ஆயிட்டார். மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அந்த அவருடைய பேச்சிலே முக்கியமாக இருந்த ஒரே விஷயம் இதுதான். நான் எத்தனையோ பள்ளிக்கு சென்றிருக்கிறேன், எத்தனையோ விழாக்கு சென்றிருக்கிறேன், எத்தனையோ இடங்களில் கலந்திருக்கிறேன். இத்தனை அழகாக அச்சர பிசகாமல் மிகவும் அழகான தமிழை மொழியை உச்சரித்து பாடிய வேற்றுமொழிக்காரர்கள் இன்று தான் பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார். மனோரமணிய சுந்தரனா எழுதின பாடல் அவர் கூட கற்பனை பண்ணியிருக்க மாட்டார். வேற்று மாநிலத்தில் இவ்விதமாக அழகாக பிள்ளைகள் பாடுகிறார்கள் என்று சொன்னார். எப்படி அவங்களால சாத்தியமானது? நீராறும் கடல் உடுத்த பாடல் மிக வெளிநாடுத பாடலா? ரொம்ப கஷ்டம். நம்மளே தமிழ் நீராறும் கடல் உடுத்த நிலமடந்தை கெளில் ஒழுகுன்னு சொல்லிடவே மாட்டான். நம்ம ஊரில் பூரா மழை பெஞ்சி ஊரெல்லாம் தண்ணின்னு தான் சொல்லலாம். மழை பெஞ்சி ஊரெல்லாம் வெள்ளம். அன்றைக்கி ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ஒரு பையன் வந்து பாட்டு பாடுறார், மியூசிக்லாம் வச்சுருக்காரு, ஜெஸ்ராஜ் சார் இருக்காருனால சொல்லலாம். மியூசிக் போட்டு பிரம்மாமாக இருக்கார், மேடையில் நின்றுட்டு இருக்கிற பாட்டு பாடுறாரு. கிறிஸ்தவ கல்யாணம். பொதுவாக கிறிஸ்தவ கல்யாணத்தில் பாட்டெலாம் பாடுவாங்க. மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வுன்னு ஒரு பாட்டு உண்டு.
அந்த பையன் அழகாக மயக்க பிடிச்சது, மன வாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு மங்கள வாழ்வுங்க. நான் உடனே எழுப்பி போயிட்டேன். ஆசிரியர் இல்லைவா, தவறு கண்டது சுட்டி காட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. போயிட்டேன், தம்பி நிறுத்து, ஐயா பாட்டு முடிச்ச நிறுத்து, வாழ்வுங்கிறிய சைக்கிள் வாழ்வான்னு கேட்டேன். வாழ்வு மகனே, அந்த தமிழில் இந்த இல் 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 3 உச்சரிக்க தெரியாதான் தமிழ் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன். அன்றைக்கி நிச்சயார்த்தம் தான், இது கல்யாணம் நிச்சயார்த்தம், செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட். கல்யாணம் செப்டம்பர் மாதம் 13ஆம் தேதி நான் வருவேன். அன்னைக்கு இதே பாட்டு நீ பாடுறோம், வாழ்வுன்னு சொன்னால் உன் வாழ்வு அத்துருவேன். சிரித்தான், ரசித்தான் அந்த பையன். படிச்சுட்டு வரேன் பிரதர், வரேன் சார் அப்படின்ட்டு போகிறான். எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால், அந்த அவ்வளவு கடினமான உச்சரிப்பு உள்ள பாடலை மாணவர்கள் சிறப்பாக பாடி ஒரு பெரிய கவிஞரின் பாராட்டை பெற்றார்கள். நான் விளையாட்டு சொல்ல, இன்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோ அந்த பிள்ளைகளை பாராட்டுறதை வச்சுருக்கேன். அப்போ அந்த எப்படி சாத்தியமாச்சுது? எப்படி சாத்தியமாச்சுது? திரும்ப திரும்ப பயிற்சி பண்ணுவதனால. பாடங்களை நீங்கள் அப்படி தான் படிக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு காரியம், இந்த அழகான ஒரு பொண்ணு சொல்லிச்சிருப்போம், டெய்லி படிச்சிருங்க. அது உண்மையான தத்துவம். She has said very casually, but it's a philosophy. I am telling you, my dear children, you have to learn everything on the day. என்னென்ன பாடங்கள் அன்று நடத்தப்படுகிறதோ அந்த பாடத்தை அன்று படித்து விடுங்கள், முடிஞ்சு போச்சு. அதைத்தான் பாரதிதாசன் சொல்லுவார். திருப்படியார் அருளி செய்த உருப்படியை, திருப்படியார் அருளி செய்த உருப்படியை தினப்படி படிப்படியாக படித்தால் படியும் மனதில், ஆகவே படி படி படினார். ஒரே படியாக தான் இருக்கும். திருப்படியார்னா பெரியவர்கள் அருளி செய்த கொடுத்த உருப்படியை பாட புத்தகத்தை தினப்படி டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தா படியும் மனதில். படியும்னா அங்கே என்ன அர்த்தம்? இட் வில் கோ இன் டு யுவர் ஹார்ட். படியும் மனதில், ஆகவே படி படி படினார். அது எப்படி? படிப்படியாக படி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படி. ஆகவே மாணவர்களுக்கு சொல்லுகிற மிக முக்கியமான அறிவுரை என்னவென்றால், பாடங்கள் அதிகம், ஏராளமான கணக்கில் அதிகம், சயின்ஸில் அதிகம், சோஷியல் சயின்ஸில் சொல்ல வேண்டாம். ஒவ்வொரு லைனும் கொஸ்டின் தான். அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எங்கேருந்து கேட்கான்னு சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ டீப்பாக கேட்பாங்க. அப்போ இதுக்கு நீங்கள் படிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? திரும்ப 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 படிக்கணும், சொல்லுகின்ற பொழுது கேட்கணும், அதை டெய்லி பாடத்தை முடித்து துறப்படும். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன், ஏன்னா எனக்கு 1/2 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க, 3 நிமிஷம் இருக்குது. அதாவது பம்பாயில் நான் வேலை பார்த்த பொழுது ஒரு ஆண்டு, இது நான் 2006 என்று எண்ணுகிறேன், அந்த ஆண்டு தான் மகாராஷ்டிராவிலே போர்டில் ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கின ஒரு மாணவன். அது வரைக்கும் 90 வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி ஈஸியாக மார்க்லாம் போட்டுற மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் 4 மார்க் குறைப்பார்கள். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 2 மார்க் என்றால் அவன் 2 மார்க் வாங்கினாலும் பெரிய விஷயம். அங்கே 1.25 போடுவாங்க, 1.25 போடுவாங்க, அவ்வளோ மார்க். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் 4 மார்க் குறைப்பாங்க. 4 மார்க்னா 1 மார்க் போச்சு. அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் ஒரு பையன் அபிஷேக் மாத்ரே, ஒரு மராட்டி பையன், 94 மார்க் வாங்கிட்டான். பெரிய விஷயம். போர்டெல்லாம் கொண்டாடுது. அவன் பேரை டைம்ஸ் 70 பெரிய ஹைலைட்டில் போட்டு விட்றாங்க. அப்போ போர்டு பேப்பர்லாம் கொடுத்து முடிச்சு, போர்டு ஆன்சர், அதாவது மார்க் ஷீட்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு அந்த பாம்பே போர்டு வந்து இந்த அபிஷேக் மாத்திரைக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டு விழா நடத்தணும், எல்லா ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் வாங்க அப்படின்னாங்க. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 560 ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் போயிருந்தோம். அந்த பையன் வந்தால் அவனுக்கு எல்லோரும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, பணம்லாம் கொடுத்தாங்க. அவனுக்கு நல்ல காலேஜில் அட்மிஷன் கிடச்சிது. அப்போ அவனை பேச சொன்னாங்க. அப்போ தான் என்னால் அழகாக பேசினான், எப்படி நான் படித்தேன் அப்படிங்கிறலாம் சொல்லிகிட்டே இருந்தான். அப்போ எல்லோரும் இஃப் யூ வாண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் டு ஹிம் அப்படின்னோடனே டீச்சர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, பட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. அப்போ நான் எப்போவுமே இன்க்யூசிட்டிவ், உடனே எத்தனை முதல்ல கேள்வி கேட்டேன். அபிஷேக், கைண்ட்லி லெட் மீ நோ, டூ யூ ஹேவ் எனி என்டர்டெயின்மெண்ட் இன் யுவர் லைஃப்? உனக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது என்ஜாய்மெண்ட் உண்டா? நீ 94 மார்க் வாங்கியிருக்கானா 24 மணி நேரம் படிச்சுட்டு தான் இருக்கணும். வெளியே போகிறது இல்லையா, டிவி பார்க்குறது இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறது இல்லையா. அவன் வீடு வந்து ஆக்சுவலி இந்த தாதர்னு சொல்கிற ஒரு இடத்துல பாம்பேயில் இருக்குது, அதுக்கு பின்னால் கடல். அப்போ பீச்சுக்கெலாம் போகிறது இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து சுற்றுறது இல்லையா? நீ இல்லை சார், எல்லாம் செய்வேன், எல்லாத்தையும் பண்ணிடுவேன். நீங்கள் கேட்டிங்களா, நான் நண்பரோட போவேன், சினிமா பார்ப்பேன், ட்ராமா பார்ப்பேன், பீச்சுக்கு போவேன், நிறைய இடங்களை சுற்றுவேன், அதனால் திருவிழாக்கள் அட்டன் பண்ணுவேன், எல்லாம் அதில் ஒரு குறை கிடையாது சார். வேறு எப்படி படித்து வாங்கினேன் சார்? வெரி சிம்பிள், யூ லேர்ன் டெய்லி அப்படின்னா. அந்த பையன் சொன்ன பிறகு எனக்கு விஷயமே புரிஞ்சுது பாருங்கள். A student became a master to me. I study everything on that particular day. நீங்கள் சோஷியல் சயின்ஸில் பாடம் முடிச்சிட்டிங்களா, 3 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களா, 3ஐயும் படித்து முடிச்சு எழுதி பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மாட்ட காட்டிட்டு போயிடுவேன் வெளியே. The same thing I will do for all the subjects. So continuous, consecutive, constant studies. இந்த 3 C சொன்னான். அப்படி படித்தாச்சுன்னா நிச்சயமாக நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது சார். பரீட்சைக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆகவே தான் மாணவர்களுக்கு எப்பவும் சொல்லுவது உண்டு, தேர்வை உன்னை நோக்கி வரவிடாதே,
தேர்வை நோக்கி நீச்சல். ஜூன்லேயே சொல்லுவேன். When the school reopens in the month of June, I used to talk to the 10th standard students. I'll tell them, don't wait for the examination to come to you in the month of March. You go towards the examination. பரீட்சையை நோக்கி நீ போ, தேர்வை நோக்கி நீச்சல். என்ன அர்த்தம்? பரீட்சையை நோக்கி போனால் அந்த ஹாலை போய் டெய்லி பார்த்துட்டு வரதா, இந்த ஹாலில் நான் உட்காந்து நான் பரீட்சை எழுதுவேன், அப்படி இல்லை. தேர்வை நோக்கி நீ செல் என்று சொன்னால், you prepare everything, keep it ready. Let any time the examination come, I will be able to write anything whatever they ask. என்னை மிஞ்சி அவங்க கேள்வி கேட்க முடியாது. அப்படி தயாராக நீ இருந்தீர்கள் என்றால் 9ஆம் வகுப்பு 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு 12ஆம் மாணவர்கள் 9th to 12th standard, if you prepare yourself in such a way, children, I am telling you, guarantee, I am giving you a guarantee that you will be the first student in the school. சிலவருக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது, தினமும் படிக்கிற பழக்கம் கிடையாது, மொத்தமாக சேர்த்து வச்சுருப்பான். டோட்டலி they will sit together and study, they will get confused, குழம்பிடுவாங்க. ஆகவே இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு நான் கூறிய கருத்துரைகள், அறிவுரைகள் உங்களுக்கு பிடித்தமானால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நன்றாக இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இல்லை என்றால் விட்டு விடுங்கள். உங்களை வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறேன். மலர்ந்தால் மல்லிகை, மலை என்றால் பொதிகை, மனென்றால் கரிகாலன், ஊரென்றால் திருநெல்வேலி தலையுத்து, இனமென்றால் தமிழர் இனம், மனிதன் என்றால் காந்தி மகாத்மா காந்தி, பள்ளி என்றால் ஜெயேந்திரா ஜிகேவி, முதல்வர் என்றால் உஷாராமன். இவர்கள் எல்லோரும் வாழ்க என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good evening, children. We are all happy to have you all here. இப்போ என்ன, கண்டிப்பாக இந்த பேச்சு வந்து உங்களை மட்டும் மோட்டிவேட் பண்ணல, இட் ஹஸ் இன்ஸ்பயர்ட் மீ அ லாட். நிறைய ரொம்பவே நன்னாந்தி. ஹோப் யூ ஆல் வுட் ஹவ் என்ஜாய்ட். வி ஹவ் டு டேக் அ லாட். என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது, கை தட்டுறதுலையோ சிரிச்சுட்டு போகிறதுலையோ கிடையாது. வாட் ஆல் ஹீ செட் மஸ்ட் பி இன்வைப்ட். நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். வி ஷுட் ஃபாலோ. டெய்லி நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம எந்த பழக்கம் இல்லை, வி ஆர் நாட் டூயிங் அவர் லெசன்ஸ் டெய்லி. அதுக்கு ஒரு டெய்லி ஸ்பேர் ½ an hour 45 minutes, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போயிடுது. எல்லோரும் பயப்படவே வேண்டாம், நீங்களும் பயப்பட வேண்டாம், டீச்சர்ஸ் நாங்களுமே பயப்பட வேண்டாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஓகே, டெஃபினெட்லி within a minute she suggested your name. We were just talking yesterday, then she said, if anybody comes and give a motivational speech to the children, it will be very nice. Immediately, yeah. Yeah, that everybody knows. Okay. Yeah. உடனே ஒரு செகண்டில், ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் she said, ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்கள கூப்பிட்டுருவோமா? ஓகே மேடம். அது ரொம்ப ஈவன் அதர் பீப்புள் வுட் ஆல்சோ என்ஜாய். நம்ம ஜூமில் வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So really we are happy that all of us have assembled today to celebrate Madam Geeta's birthday and also our Founders Day. And of course this celebration, Mr. Samuel's speech added a lot of color to this wonderful function. Now we proceed with the prize distribution. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரையும் குழந்தைகள் எல்லாம், இந்த பள்ளி குழந்தைகள் எக்ஸம்ப்ளரியாக ஒவ்வொருத்தரும் academics-ல மற்றும் 6th, 7th, 8th standard level-ல very good students, like in all angles, because we didn't have a proper school throughout the whole of last year, no proper examination. Yet we have selected the top 3 children in each class, and they have 2 children, yes. These 2 children were actually selected by the concerned teachers based on their general academic performance, their behavior, and the various participatory tendencies in the children, their attitude. Everything was taken into account, and we are going to honor and we are going to recognize these children as well. Apart from that, we are going to also recognize the best performers in class 10, both last year and the previous year. This year, isn't it? This year's 10th standard children, the top 3 students will be honored today. Last year's top 3 children will be honored today. And of course, a few of the GKV students have completed their 12th standard this year, and they are the first batch of students completing the 12th standard from Sri Jayendra. They had their higher secondary
education in Sri Jayendra. Angaya. So we are changing positions, okay? So Jayendra School in the Varsham, top 3, in science group, we have, okay. So we have 2 toppers in general. They are from the computer science, biology batch. Isiki Chelvi and Bhatrakali. Isiki Chelvi has scored 571 marks. Isiki Chelvi, come here. I want you to be seen by everybody. She has scored 571 marks. I think she's just 5 marks short of the topper of the same class in Sri Jayendra, which means you are not inferior to anybody. You are capable, you are equivalent to the rest of the children wherever they are, right? Not only in Sri Jayendra, the whole of Tirunelveli, the whole of Tamil Nadu, you're capable of, if you compare yourself with the whole of India, you are the best, right? You are one among the best. So, I'm very happy that Isiki Chelvi has excelled with 571 marks. Bhadrakali follows her with 557 marks. Both of them belong to the maths, biology, physics and chemistry group. Sabari is the topper in the pure science group. And Chitra is the topper in the business, maths and commerce group. So wish you all the very best, children. Really very happy that all of you could join Sri Jayendra School after completing your 10th standard in GKV. We wish you all the very best, and we hope that all of you will do very well in your higher studies and come out with flying colors and establish yourselves very well in your career. Wish you all the very best. So this is a little gift from the school to all of you. Come here. Now we move on to class 10 toppers for the year 2019-20. In the year 1920, Shanmugapriya took the first place with 452 out of 500. Well done, Shanmugapriya. Last year the results, were announced after we celebrated the Founders' Day. So we couldn't, appreciate them for their excellence in academics. So they have also been added to this year. So we have the toppers of 2019-20 first. Shanmugapriya stands first in the school with 452, followed by Aruna Selvi with 448. Aruna Selvi is also an exemplary student. She is an all-rounder. She's an excellent speaker, I think, isn't it? She took part in Raila and she was one of the best performers in the Rotary Youth Leadership Awards, isn't it? So excellent. She's a great example to all of you. She is being followed by Madhumita with 446 marks. 446 marks. Madhumita stood third last year. Well done, children. Well done, girls. Now we move on to the current year.
in 10th Standard Public Examination 2020-21, Kannammal Gayatri has scored 452. Well done, Kannammal. Come here. This side. Face. Yeah, that's it. Muthupechi follows her with 438 marks out of 500. Well done, Muthupechi. Anga paru. Renuka stands third in the school with 433 marks. Well done, Renuka. Don't hide her. Come here. Now we move on to the other classes. Class 6, 7, 8 and 9 standard. The best performers in each class is being honored now. In class 6, Deepa Shakti and Vasiki M. So well done. Look there. Anga paru. Inga va. You must study well, do well, read a lot, take part in all the activities of the school. Right? Good. Well done. In class 7, Indumati and Sabur Nisha. Indumati of class 7 and Sabur Nisha. Kavita, I hear that you are very good in mathematics. What do you want to become in life? You want to become an IAS officer? Oh, that's great. Give her a big hand. Right. Rajaselvi. Angapat. Well done. Keep it up. Right. So, what is it that is missing in this prize distribution today? Yes, please. Yes, boys are missing. Boys? நீங்க வர வேண்டாமா கேர்ள்ஸ் செல்வுக்கு வரணுமா வேண்டாமா வரணும் next year I should see more of boys equal இருக்கணும் boys and girls புரிஞ்சுதா work பண்ணுவீங்களா அதுக்கு yes are you going to take that oath today yes okay good so I'm really very very glad that we could celebrate this day in spite of all the lockdown. We could, get together and celebrate this special day in a special way. And I'm so happy that this celebration has brought a lot of well-wishers of the school together, and all of them are actually watching this function, through Zoom link. I'm really happy. I do not know who is watching, but still, I welcome all of you to this wonderful day with this wonderful evening. And we are very happy that we all could come together, during this beautiful day. If not, physically, we are able to come together using the, online platform, which I think has become inevitable in these times of, COVID. So Nari and I always say this, COVID has got a lot of, minus points, negativities, but still it has opened up a new platform for people to come together from all over the world. So this is uniting people in a different way. So I'm so happy that many people are watching this event. And it's like, because we organized it at the last moment,
maybe we could have asked you to speak and we could have projected what your speech as well to the children, but then we couldn't organize it. Maybe in the next event, during the next event, we need not even wait for the next birthday of Geeta, but we could organize something else when, you can also, like all the viewers of today's function, could speak to the children. You can give your messages to the children, and that could be projected here. We missed it today. I'm very sorry. I should really, I feel it's a little too late to think about it now. But anyway, nothing is late, we can always do it later on. So Venkat, Supriya, it would have been great if you give a message to the girls and the boys, but we couldn't organize it today. But anyway, next time, you must all be able to talk to these children. Krishnamurti especially must speak definitely. Bhaskar pesano, Shyamalam pesano. And in the school, another thing which I would like to tell all of you is, Nariya schools, Nariya perala help panni. Many people are there who have helped. Big rich people are Nariya help pannadu. Nariya schools. But in the school, the speciality enna, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பல பேர் they are scientists. They are intellectually, somebody in life. So maybe I'm going to talk to you about all these great people who are associated with Geeta Krishnamurti Vidyalaya on a different occasion. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியணும். இங்க ஒரு பெரிய scientist called Mr. Ashok Sen is connected to the school. அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கூகுள் பிச்சை பற்றி தெரியும் இல்லையா? CEO தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ் தெரியும் இல்லையா? அவருக்கு அடுத்த லெவல், next to him there is one Raghuraman, I think Raghuraman. He has actually helped to build a classroom here. He is next to Mr. Vichai. So this people like Ashok Sen, great scientist, he's a great scientist. He's got a prize, a recognition equivalent to Nobel Prize, it seems. I myself, I do not know. But this school is fortunate to be associated with a lot of intellectuals. Even Mr. Venkat Krishnamurti is a genius. Supriya is a genius. Bhaskar, Mr. Bhaskar is somebody, intellectually, all of them are classy people. So they all are examples to you. So this school is, lucky to have such association. And I'm really proud that you must know a lot more about them. They should all come together to motivate you. Appada you will also want to become somebody in life. So adarku ungala chutti inda Geeta Krishnamurti Vidyalaya connect panna people ellarume nariya persons. Mr. P.V. Rajaram, he was chief secretary of Tamil Nadu. IAS officer vachonna or topper illaya? Kavita sonna. He's one of the best IAS officers of Tamil Nadu, of India. So andha madriyana great people are, associated with the school. நீங்கள் எல்லாரை பற்றியும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த எல்லாரும் உங்கள் கூட நிறைய ஆன்லைனில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் வாய்ப்பு இருக்குது, சான்ஸ் இருக்குது, பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ we will connect all of them to the school in the future. They will all give messages to you through online. And we are very happy, thankful. And, I cannot see any of you. And the madri or screen arrange pannala. So I take this opportunity to welcome all of you and also to thank all of you for being part of this wonderful great day. So with this, I think we will conclude and with the national anthem. Yes. So all of us, let us stand together. We have a message from a few people. One is I'm not able to. Mrs. Supriya Krishnamurti, that is Krishnamurti sir's daughter. So lovely to see you all. We look forward to coming there soon, in person, hopefully.
So nice, isn't it? So next time நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களும் பேசுகிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீன் போட்டு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். So now we'll close the function with the national anthem. And before that, sweets distribution will be after that, okay.